श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद। रामदास अर्जन गुरु बार श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए दिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तिम सतगुर को महद प्रकाश। बरन्यो बार विच द्वादश रास। एक रास जिम सूरज चले बहुर दूसरी गमनत मिले। तिम सतगुर को महद प्रकाश। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे महान परम पवित्र बंदगी अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी विखे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे हजूर सजे हुए दीवाना दे विच हाजरियां भर रहे पातशाह दे पावन अस्थानां दे दर्शन दीदारे यात्रावां कर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। महाराज जी ने सानू बड़ा सोहना मौका ये समा बख्शिया है जिंदगी दा जिहड़ा गुरां दी संगत दे विच गुरु दरबारां दीयां हाजरियां भरदियां बतीत हो रहा है। यही समा परमेश्वर दे दर प्रवान कबूल पैंदा है। चल रही लड़ीवार गुर इतिहास की कथा विचार जिस दे विच धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे जीवन दे प्रसंग आपां सरवण कीते हन। नावें पातशाह जी ने धर्म रखण वास्ते शहादत दिती है। गरीब नवाज सतगुरां दा पावन शीश लैके भाई जैता जी आनंदपुर साहिब नूं तुरे ने दिल्ली तो ते धड़ दा पवित्र धड़ दा संस्कार लखी शाह बनजारे सिख ने अपने नाल होर बनजारियां नूं लैके 600-700 गड्ढा चांदनी चौक अंदर लिजा के ते जुगती ना शरीर महाराज दा लद के लियांदा ते संस्कार कर दिता। जिथे ना बाहर अपने छप्पर बनाए सन उहदे च अंगीठा तैयार करके पहला अंगीठे नूं चिखा नूं अगन दिती फिर बाहर अपने घर नूं भी अग ला दिती। ते जदों अद्धेों ज़्यादा वेखिया भी संस्कार हो गया फिर रौला पाया भी साडा घर छड़ जिहड़ा है वो अग दे नाल सड़ गया है। नेड़े तेड़े दे लोग भी इकट्ठे होए। उदों तक सारा कारज हो चुका सी किसी की कोई वाह नहीं गई। लखी शाह बनजारा बैराग कर रहा है। वेखण वाले सोचते हैं भी घर सड़ गया तां रोंदा है पर वैराग गुरसिख दे अंदर सतगुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह दे सचखंड जान करके सी भी सचखंड चले गए। धड़ दा संस्कार भी लोग छिप के करना पिया।
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ 2 ਗਾਗਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗਾਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੱਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤ ਫੁੱਲ ਆਦਿਕ, ਉੱਤੇ ਛੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਾ ਮੰਜਾ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰ। ਬੜਾ ਡਰਿਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੱਦੇ, ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਖੌਲ ਹੀ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਵੀ, ਲੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਡਰਪੋਕ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਆਊਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵੀ ਜੀ ਆ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਣਾਉਣਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਮੰਨੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ ਬਦਲਦਾ ਏ, ਉਤਰੈਣ ਦਖਰੈਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ। ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਠਾਂ ਦਵਾਦਸ ਪੂਰਨ ਰਾਸ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਥਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ 12 ਮਾਸ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਬਾਰਵਿਓ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਦਸ ਰਾਸ, ਇਹ ਮੈਂ 12 ਰਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਹੈ। ਏਕ ਰਾਸ ਜਿਮ ਸੂਰਜ ਚਲੇ, ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਰ ਦੂਸਰੀ ਗਮਨਤ ਮਿਲੇ, ਆ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਮ ਗੁਰਤਾ ਰਥ ਪਰ ਅਸਵਾਰ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਥ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਸ਼ੀ ਰੂਪੀ ਰਥ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜੋ ਹੈ ਮਾਨੋ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਇਹ ਰਥ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਐਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤਿਮ ਗੁਰਤਾ ਰਥ ਪਰ ਅਸਵਾਰ, ਐਵੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰੂਪੀ ਰਥ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਜਗਤ ਬਿਨਸਿਆ ਅੰਧਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਗਿਰਾ ਸਮੂਹ ਰਸਮ ਜਿਨ ਕੇਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤਪ ਦਿਪਹਿ ਬਡੇਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਆਤਪ, ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਨ ਤੇਜ ਬਲੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਬੜਾ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਉਹ ਜੇਠ ਹਾੜੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬੜੇ ਹੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਸੁਗਤ ਕੇ ਬਸੀ ਮੁਕਤ, ਆਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਸੁਗਤ ਕੇ ਬਸੀ ਮੁਕੰਦ, ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਸ ਹਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ ਚੋਂ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਹਨ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨ ਪੰਥ ਅਨੇਕ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਥ ਨੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਫਿਰਕੇ ਹਨ, ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਇੱਕੇ ਹੀ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਸਨ ਜਗ ਵਿੱਚ। ਕਹੇ ਕਹਾਂ ਲਗ ਉਠਨ ਬਵੇਕ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗਿਣ ਕੇ ਕਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਥ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਗਨ ਕੋ ਚਮਤਕਾਰ ਸਪ ਗਇਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਚਮਕਾਰਾ ਸੀ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਮੇਟੀ ਗਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੋਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਾਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛਿਪ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਭ ਉਪਰ ਭਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਅਨੰਤ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਮਹੰਤ, ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ, ਅਨੰਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਕਜ ਜਿਤ ਕਿਤ ਬਿਕਸੰਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਜਵਤ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਭਗਤ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਓਮ ਤੇਜ ਤੁਰ ਕੇਸਰ ਤਮੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਰਕੇਸ਼ਰ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤਮੀ ਪਤ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਏ, ਇਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਕੋ ਪਰਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਇਓ ਹਤ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਚਾਨਣ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਤੇਜ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਭ ਨਾਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਰਾਤ ਪਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੋ ਚੱਲਣੀ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਜੋ ਤੁਰਕ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਰਾਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਰੂਪੀ ਕੋ ਚੱਲਣੀ ਰਾਤ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਕ ਪਾਏ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਕਵਾ ਤੇ ਚਕਵੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਚਕਵੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚਕਵੇ ਤੇ ਚਕਵੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਨੇ ਨੌ ਰੰਗ ਚੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੋਂ ਘਾਬਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਤ ਮੁਲਾਨੇ ਨੌ ਰੰਗ ਚੋਰ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਚੋਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨਤ ਧਰਮ ਦਰਬ ਕਰ ਜੋਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਨਤ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਦਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਣੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਧਨ ਰੂਪੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਧਨ ਖੋਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਮੁਲਾਣੇ। ਸੋ ਲੱਜਤ ਦਬਕਿਓ ਦੁਖ ਭਰਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਲੱਜਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜ ਲੇ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਮੁਲਾਣੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਦਿਕ
ਲੱਜਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੱਬ ਗਏ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਤੇ ਕਾਢਨ ਕਰਿਓ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਚੋਂ ਹੀ ਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਿਆ। ਪੀਰ ਚਕੋਰ ਭਏ ਅਨਮਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਕੋਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਨ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਕੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਚੁੱਕਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਮਾਨੋ ਵੀ ਚਕੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ। ਪੀਰ ਚਕੋਰ ਭਏ ਅਨਮਨੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਨਮਨੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ। ਕੁਮੁਦ ਤੁਰਕ ਮਰਜਾਵਤ ਕਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਕਮੁਦ ਤੁਰਕ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਰੂਪੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਤੋਂ ਮੁਰਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੇਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਰਝਾ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਵਾਂਗ ਪੁਕਾਰੂ ਜੰਬਕ ਮੋਟੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗਿੱਦੜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਬਾਂਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਸਵੇਰੇ। ਦੁਰ ਨ ਲਗੇ ਜਿਤ ਕਿਤ ਚਿਤ ਖੋਟੇ। ਉਹ ਖੋਟੇ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛਿਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੋਂ ਗਿੱਦੜ ਲੁਕਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਂਗਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੁਪ ਗਏ। ਕਾਜੀ ਪੇਚਕ ਭੇ ਮਤ ਅੰਧੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੋਂ ਉੱਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਆੜ ਵਿੱਚ ਫਤਵੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਤ ਅੰਨੀ ਵਾਲੇ, ਮੂਰਖ ਮਤ ਵਾਲੇ ਕਾਜੀ ਸਾਰੇ ਉੱਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬੰਦੇ ਹੀ ਗਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਹੁਸਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਜਨ ਬੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤ ਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਸਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਦੱਬ ਗਏ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਜੂੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਮਜਰ ਤਮਚਰ ਜਾਤ ਅਨਕ ਜੇ ਅਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਮਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੇ ਉਮਰਾਵ ਆਦ ਦੁਖ ਲਹੇ। ਉਹ ਚਮਗਿੱਦੜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਾਬ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਪੂਤ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੁਰਾਬ ਸਨ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਮਗੱਦੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁੱਠ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ। ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਮੰਨਿਆ? ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਮ ਸੂਰਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਸਮੀਪ ਨ ਕਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਦੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਜੁਤ ਅਨਕ ਆਨੰਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਜੁਤ ਅਨੇਕ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ
ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਖਿਰੇ ਅਰਬਿੰਦੇ। ਨਾਨਾ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੜ ਗਏ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਗਨ ਜਗਿਆਸੀ ਭੋਰ ਪੁਲ ਲੁਭਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਭੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਕਰੰਦੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਥੋਂ ਮਕਰੰਦ ਇੱਕ ਧੂੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭੌਰੇ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਚੂਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਸਿੱਖੀ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧਤਾ ਭਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਗੰਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗਰੇ ਜਗਤ ਪਸਰ ਕਰ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਮਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੁਭ ਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਸਾਰ। ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਹ ਕਹਿ ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਜ ਰੂਪੀ ਉਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਪਾਏ ਸੁਖੀ ਜਗ ਭਇਓ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਜਗਤ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਸਭ ਮਹਿ ਸੋ ਜਸ ਗੁਰਨ ਕੋ ਥਿਓ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਰਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਕੀਰਤ ਕੀਰੋ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਪਠਨ ਸ਼ਰਵਨ ਫਲ ਪਾਏ ਬਡੇਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਅਨਕ ਬਿਲਾਸਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਸਾਂ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਬਿਲਾਸ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨ। ਗੁਪਤ ਬਿਦਤ ਸਭ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਰ ਜਰਨ ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਕਨੇ। ਫਿਰ ਅਜਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾਰ ਜਰਨ ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਘਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਣੇ ਬਹੁਤੇ ਅਜਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਸਭ ਕੋ ਜਾਣੈ ਬਹੁ ਵਿਦ ਭਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੁਣੇ ਅਸੁੱਤ ਅਸੁੱਤ ਕੋ ਚਿਤ ਬਾਸੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਅਸੁੱਤ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਗੁਣ ਆਸੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਹਿਤ ਗੁਣ ਆਛੇ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਮਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੇਅੰਤੀ ਗੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਹਿ ਦਰਿਦੀ ਧਨ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਿੰਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਰਿਦਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਆਵੇਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿ ਸਰਦਾ ਬਿਰਧਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਖੀਆਂ। ਜੁਗ ਲੋਗਨ ਕਲਿਆਣ ਉਪਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ 'ਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਥਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਬਿਦ ਔਰ ਉਪਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਵੇਗੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਲਮਲ ਬਿਨ ਸਹਿ ਨਾਮ ਸੁਧ ਆਵਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਮਨ ਪਾਵਨ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਭਗਤ ਵਿਰਾਗ ਹਿਰਦੇ ਉਪਜੰਤ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰਾਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਵੇ ਹੈ ਸੰਤ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਤ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸੰਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਮੋਹ ਮਹਿ ਸਖਤ ਨ ਹੋਤੀ ਬਿਸਾਲਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਦਤ ਲਾਲਸਾ ਰਹੀ ਸੋ ਚਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚਾਹਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਏ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਵਧੀ ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਣਵਾਈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਹਾ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਦਾਸ ਜਾਨ ਮੁਝ ਦਈ ਬੜਾਈ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਰ ਸਰ ਸਮਗੁਰ ਕੀਰਤ ਪਾਵਨ। ਫਿਰ ਕਥਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਨਹਾਤਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਇੱਕ ਮਾਨੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਮਿਲੇ ਪਾਪ ਗਨ ਜਾਵਨ। ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਕ ਮੂਰਖ ਮਤ ਸਰ ਧਾਰੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨੇ, ਈਰਖਾਲੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਹਨ। ਰਾਸਬ ਮਹਿਕ ਕੋਲ ਸਮ ਭਾਰੀ। ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮਹਿਕ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਮੂਰਖ ਲੋਕ। ਹਰੋ ਪਾਏ ਕੋ ਬਚ ਕੋ ਭਾਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਗਧਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੋਰੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਟਦਾ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੋਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਬਚ ਭੈੜੇ ਵਾਗ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਬਾਰੇ। ਦੁਖਤ ਕਰਨ ਗਾਂਧਲੀ ਕਾਖੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਗੰਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਥਾ ਇਹ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਸਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਫਰਕ ਆਇਆ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਥਾ ਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੰਗਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਚਖ ਮਾਰਤ ਰਹੇ ਕੁਪਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਝਖਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਖੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਵਾਲੇ। ਬਿਗੜੈ ਨਹਿ ਕਬਹੁ ਰਸ ਅਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਤਿਅੰਤੀ ਰਸ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਹੈ ਵਿਗੜੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਗੜਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਦ ਚੰਦ ਬਦਨ ਬਲ ਸਾਰਦ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਖ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਬੰਦੋ ਬਦ ਅਰਬਿੰਦਨ ਸਾਰਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਸ ਧਿਆਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ 12 ਰਾਸਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਤਰੈਣ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੈਣ 2 ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੂਰਜ ਰਹਿੰਦਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ, ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਉਚਾਰਣੇ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਦੇਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤਕ ਜੋਤ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤ ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਆਬਾਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਗੁਰ ਜੋ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਵਾਹਿ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਫਤਿਹ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਜੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ, ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਵਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਕਈ ਇਹਦਾ ਦੇਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਲਈ ਭਗਉਤੀ ਦੁਰਗ ਸਾਹ, ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹੱਥ ਜੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਆਓ ਬੈਠੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੰਡਾ ਖੜਕੇ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਭਗਉਤੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਆਥਰੁਤ ਪ੍ਰਥਮ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਜਿਵੇਂ 12 ਰਾਸਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਥ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਥ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੁੱਤ ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਲੀ ਰੁੱਤ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਹਿਮਕਰ ਰੁੱਤ। ਹਿਮਕਰ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਘ ਤੇ ਫੱਗਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਾ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਮ ਰੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ, ਗਰੀਖਮ ਰੁੱਤ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਾਂਗਾ। ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਥਨੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੰਗਲ ਦੋਹਰਾ ਤੀਨੋਂ ਕਾਲ ਅਲਪਤ ਰਹਿ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੀਨੋਂ ਕਾਲ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ, 3 ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿ। ਅਲਿਪਤ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਪਾਏ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਖੋਜੇ ਜਾਹੇ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੀਨ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਖੋਜਦੇ ਹਨ। ਮੂਰਖ ਥੋੜਾ ਖੋਜ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੀਨ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਨਤ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤ੍ਰੈ, ਬੀਨਤ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤ੍ਰੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬੀਨਤ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤ੍ਰੈ ਪਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ, ਸਤ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਆਨੰਦ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਤ ਚੇਤਨ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਤ, ਚਿੱਤ, ਆਨੰਦ। ਇਹ ਤ੍ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀਨਤ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਛਾਂਟ ਲੈਣਾ, ਚੁਣ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚੁਣ ਕੇ 3 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਤ, ਚਿੱਤ, ਆਨੰਦ,
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ। ਜਾਣਹਿ ਮਰਮ ਰਤੀ ਨਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਭੇਦ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਏ, ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਪੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਰ ਤਮਹਿ ਰਮ ਇਕ ਸਮਹਿ। ਤਾਰ ਤਮੈ ਰਮ ਇੱਕ ਸਮਹਿ। ਤੇ ਤਾਰ ਤਮੈ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਤਮੈ ਵੱਡੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈਸਾ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮ ਇੱਕ ਸਮਹਿ, ਇੱਕ ਸਮ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸਤਾਰ। ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਓ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸਥਾਰ ਫੈਲਾਓ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਜੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤਾਰਤ ਗੁਰੂ ਜਨਾਏ ਜਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੋਹ ਵਿਸਤਾਰ। ਤਾਰਦੇ ਕੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਕੇ ਬੇੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋਈਦਾ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਭੇਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਰਦ ਬਾਰਦ ਕੀ ਘਰ ਪਾਰਦ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਮੰਨੀ, ਕੋਈ ਸਰਸਵਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸਫੁਰਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਜਾਣਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਦ ਬਾਰਦ ਕੀ ਕਰ ਭਾਰਦ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਦ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਹਾੜ ਜਾਂ ਭਾਦੋ ਦੇ ਬੱਦਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਇਹ ਉਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੱਦਲ ਹੁਣ ਨਿੱਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਦ ਬਾਰਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰ ਭਾ ਰੱਦ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਰਦ ਨਾਰਦ ਰੰਗ ਬੇਸਾਰਦ। ਪਾਰਾ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦ ਨਾਰਦ ਰੰਗ ਬੇਸਾਰਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਸੀ ਚਿੱਟੀ ਉਜਲ ਹੈ, ਪਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਜਲ, ਨਾਰਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਸਾਰਦ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਾਰਦ ਚੰਦਰ ਮੁਖੀ ਦੁੱਤ ਸੁੰਦਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਦੁੱਤ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਗੁਣ ਸੁੰਦਰ ਬੁੱਧ ਉਦਾਰਦ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਦਾਰ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਕਲ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਦਾਰਦ ਧੁੰਦ ਬੇਲੰਦ ਨਿਕੰਦ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਵੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਰਦ ਧੁੰਦ ਬੇਲੰਦ ਨਿਕੰਦ। ਨਿਕੰਦ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਲਿੱਦਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਆਨੰਦ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਹ ਵਿਚਾਰਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿੱਦਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਦਰਿੱਦਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਚਾਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਕੇ ਪਗ ਪੰਕਜ। ਚਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੁੰਦਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਇਆ ਦੀ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਪਗ ਪੰਕਜ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹੀ ਚਰਨ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚਰਨ ਹਨ। ਬੰਦਨ ਨਾਮ ਜਪੋ ਬਰ ਸਾਰਦ। ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰਦ ਬਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਦਾ ਸਰਸਵਤੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਚਿਤਰਾ ਪਦਾ ਛੰਦ ਮਾਰ ਮਨੰਦ ਬੇਕਾਰਨ ਬੇਰੰਦ। ਆ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰ ਮਨੰਦ ਬੇਕਾਰਨ ਬਰਿੰਦ। ਇਹਦੇ ਮਾਰ ਸੱਪ ਦਾ ਮਾਰ ਬਰਿੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮਨਿੰਦ ਬੇਕਾਰਨ ਬਰਿੰਦ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਿਲੰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਗਿੰਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਬਲੰਦ ਬਲੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਮੂਹ ਵਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰੜ ਪੰਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬੜੇ ਹੀ ਬਲੀ ਹਨ, ਬਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰ ਹੰਕਾਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਲੋਭ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਵਰਗੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮ, ਹੰਕਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਆਦਿਕ। ਮੋਹ ਸਮੂਲ ਹੈ ਦੇਤ ਉਪਾਰ। ਅਤੇ ਮੋਹ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਵਕਾਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਲੇ ਸਹਿਤ ਮੂਲੇ, ਮੂਲ ਨਾਮ ਹੈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਇਹ ਸੱਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗਰੜ ਪੰਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਬਲੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਦਈਏ, ਐਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਪਾਰ ਕਰੇ ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਕੇ ਗਨ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਗਨ, ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ, ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਉਦਾਰ। ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਉਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਾਰਨ ਦੂਤ ਤਜੇ ਸੁਨ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਰਨ ਬੜੇ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਦੂਤ, ਜਮ ਦੂਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਮੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਕੁਮਾਰ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਮਦੂਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਵਈਆ ਜਰ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤੇ
ਅਜਰੀ ਅਸ ਪਾਏ। ਅਸ ਜਲ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਅਜਰੀ ਅਸ। ਅਸ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਰ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਅਜਰੀ ਅਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ ਅਜਰੀ ਅਸ ਅਜਿਹੀ ਅਜਾਰ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਰ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜਾਰ ਵਸਤੂ, ਅਜਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਰੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਾਏ ਅਸ ਪਾਏ, ਅਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸਗਰੇ ਉਰ ਮੈਂ। ਅਸ ਐਸੀਆਂ ਬੇਅੰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਰ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਰ ਗਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਪਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਚੋਂ ਕਢਾਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਰ ਗਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਸਤੂ, ਐਸੀਆਂ ਬੇਅੰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਰ ਗਏ, ਸਹਾਰ ਗਏ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਰਬੇ ਜਿਨ ਕੀ ਅਵਲੋਕ ਜਰਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਜਰਬੇ ਜਿਨ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਲੋਕਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ, ਜਰਬੇ ਨਾਮ ਹੈ ਠੋਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਠੋਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਰਾ ਇੱਕ ਜਰਾ ਜੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੂਰ ਕਰੀ ਗਨ ਦੋਖਨ ਕੀ ਜਰ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤੀ ਦੋਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ ਉਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੌਂਕੜੇ ਚੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਰਾ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਅਵਲੋਕਣੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤੀ ਠੋਕਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਟਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਰ ਤੇ ਬਿਸਿਆਗਨ ਮੈਂ ਜਨ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਸੇਵਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਨਾਗਤ ਹੀ ਜਨ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾਈ? ਜਲ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਜਲ ਨੂੰ ਸਿੰਚਦਾ, ਨਾਮ ਜਲ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਰ ਗਿਆਨ ਦਇਓ ਹਰ ਦਾਰਿਦ ਮੋਹ। ਅਤੇ ਜਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਹਰ ਦਾਰਦ ਮੋਹ। ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਦਰਿਦਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਦਰਿਦਰ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਰਿਦਰ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨੋ ਵੀ ਦਰਿਦਰ ਹੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਦਰਿਦਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਮੋ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਹੋਏ ਨਿਤ ਹਾਜ਼ਰ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਨੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ
ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਦਰਿੱਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਰਤ ਜੇ ਬਿਗਨਾ ਗਨ ਕੋ। ਆ ਚਿਤਰਪਦਾ ਛੰਦ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਡਾਰਤ ਜੇ ਬਿਗਨਾ ਗਨ ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅੰਤੀ ਬਿਗਨਾ ਨੂੰ ਡਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੋ ਤਤਲ ਕਾਲਹਿ ਦੇਤ ਬਿਡਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋਖੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਤਕਾਲੇ ਝਾਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਡਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਡਾਰ ਦੋ ਬਿਸਤ ਭੇ ਜਗ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਰ ਦੋ ਬਿੰਸਤ, ਦੋ ਤੇ ਬਿੰਸਤ 20 22 ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਤੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨੋ ਵੀ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 22 ਟਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਕੇ ਗੁਰ ਮੂਲ ਕੀਓ ਵਿਸਤਾਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਰੂਪ ਜੜ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਣਾ ਬਣਦਾ, ਤਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। 22 ਮੰਜੀਆਂ 22 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੇ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਉਤੋਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਈਓ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਤਾਰਨ ਕੋ ਜਨ ਕੇ ਗਨ ਕੋ। ਤੇ ਤਾਰਨ ਕੋ ਜਨ ਕੇ ਗਨ ਕੋ, ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦਿਓ ਸੋ ਕਰੇ ਭਵ ਪਾਰ। ਸਤਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆਨ ਭਲਿਆਨ ਭੂਖਨ। ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਫੱਬਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਭੂਖਨ ਜਿਉ ਤਮ ਦੁਖਨ ਡਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਭੂਖਨ ਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਵੀ ਦੀ। ਦੋਹਰਾ ਰਾਮ ਹੋਤੇ ਨਿਰਭ ਕੁਟਲ ਜਿਉ। ਆ ਕਵੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਹਤੇ ਨਿਰਭ ਕੁਟਲ ਜਿਉ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਵਾਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਿਓ ਰਾਵਣ ਰਾਮ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਜਥਾ ਮਗਪਾਲ ਪਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਰਾਸੰਧ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਤਮ ਪਰ ਗੁਰ ਰਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਸਾਰੇ ਨਿਕਾਸਿਓ ਵੇਦ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸੀ ਆਤਮਕ, ਸਭ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲੈ, ਲੋਹ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਅਸਾਰ ਝੂਠਾ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਗਤ ਨਾਸਵੰਤ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਲਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਖਬਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਆ? ਨਿਜ
ਜਨ ਕੀ ਸੰਸਾਰ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਖਬਰਦਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈ। ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਭਜਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ, ਜਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰ ਹੋ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਕਵੀ ਦੀ। ਸੋਰਠਾ ਹਰ 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 ਗੋਬਿੰਦ ਤੁਰਕਨ। ਪੰਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਕਵੀ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ, ਪੂਜਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। 12ਵੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ। 10 ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਉਤਰਾਇਣ ਤੇ ਦਖਰੈਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ 12 ਰਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਹੀ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਵੀ ਸੂਰਜ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ 12 ਰਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ 2 ਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਾਰ ਨਿਕਾਸਿਓ ਬੇਦ ਤੇ ਜਗਤ ਦਿਖਾਏ ਅਸਾਰ, ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਲਈ ਨਿਜ ਜਨ ਕੀ ਸੰਸਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਤਾਰ। ਅੰਧ ਕੋਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ, ਸੁਨਹਿ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ